So, a very good morning to all. Today we are going to learn about the impurities in pharmaceutical substances. So this is the unit first. Already we covered into the unit second. What is mean by the antacid? What is the acidifiers? Then what is the antimicrobial agents? So everything we covered into the unit second. Now we have to cover into the unit first, nothing but the impurities in pharmaceutical substances. Before starting the impurities in pharmaceutical substances, we have to learn. So what is mean by the pharmacopoeia? What is the history involved into the pharmacopoeia? And then what is the sources and types of the impurities, and what is the principle involved into the limit test for chloride, sulfate, iron, arsenic, lead as well as the heavy metals. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की हे लिमिट टेस्ट आपण प्रॅक्टिकल मध्ये ऑलरेडी कव्हर झालेल्या आहेत. सो आता नाउ आय विल नॉट टेक दिस रिपीटली limit test of arsenic, lead as well as the chloride. I will provide the notes, PPT for the notes as well as the reading purpose. So now I am going to start about the pharmacopoeia. So what is mean by the pharmacopoeia? See, this is the word derives from the ancient Greek word. This is the pharmacopoeia word is derived from the Greek word pharmakon, means drug, and poeia means to make. To making the drug, it's called as a pharmacopoeia. So this pharmacopoeia is the one of the standard book which containing the all information regarding the medicinal substances, then all properties, physical properties, chemical properties, preparations, uses, stability, conditions. So this is the one of the standard book, that the word which is derived from the Greek pharmakon means a drug, and the poeia means to make. To making the drug, it's called as a pharmacopoeia. So it is a legally binding collections prepared by a national or regional authority and contains list of medicinal substances, crude drug, and formulas for making the preparations from using that formula. So it is a legally binding. Legally binding म्हणजेच काही completely authorized people च्या अंडरच ही pharmacopoeia काय होते, प्रिपेअर होते, ही रेडी होते. So what is the pharmacopoeia? It is one of the standard book which is completely legally as well as the authorized. ही स्टँडर्ड फार्माकोपिया मध्ये जी प्रोसिजर असते किंवा जी काही इन्फॉर्मेशन असते ती काय असते, कम्प्लिटली व्हॅलिडेटेड प्रोसिजर असते किंवा व्हॅलिडेटेड इन्फॉर्मेशन असते. व्हॅलिडेटेड म्हणजेच काय, ही फक्त एकदा ऐकली आणि लगेच फार्माकोपिया मध्ये कंटेन म्हणजे काय समाविष्ट केली असं नसतं, की याच्यामधून भरपूर म्हणजेच काय, एक पीसीआयची एक कमिटी असते, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियाची कमिटी असते, त्याच्यामध्ये हायली क्वालिफाईड सायंटिस्ट, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, प्रोफेसर्स ऑल आर इन दॅट, अँड बाय युजिंग दॅट highly qualified peoples, they can collect the informations and again they validate, they read very carefully, they validate, and after that only by taking that legal they can contain into the pharmacopoeia book. So it is a legally binding collections prepared by a कोण प्रिपेअर करतं मग, prepared by a national or regional authority which contains the, मग काय काय असतं फार्माकोपिया मध्ये, लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सबस्टन्सेस, क्रूड ड्रग, मग मेडिसिनल सबस्टन्स म्हणजे आता आपल्या मार्केटमध्ये जे काही तुमचे ड्रग अवेलेबल असतील, फॉर एक्झाम्पल कुठलेही ड्रग घ्या, तुमचे हर्बल घ्या, त्याच्यानंतर तुमचे ॲलोपॅथी ड्रग घ्या, तुमचे सिंथेसाइज्ड ड्रग घ्या. सर, इट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सबस्टन्सेस, क्रूड ड्रग्स अँड द फॉर्म्युलाज, आणि स्टँडर्ड फॉर्म्युला पण असतो. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला रिंगर सोल्युशन प्रिपेअर करायचंय, सो हाऊ टू प्रिपेअर द रिंगर सोल्युशन, how to prepare the buffer solutions, everything that information it is containing into the pharmacopoeia. So crude drugs, then formulas, तुम्ही जे काही फार्मास्युटिक्स मध्ये तुमचे जे नेल पॉलिश बनवता किंवा तुमचं जे काही तुम्ही कॉस्मेटिक्स बनवतात त्याची कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, त्याचा कंप्लीट फॉर्म्युला कशामध्ये असतो, तर फार्माकोपिया मध्ये अवेलेबल असतो. ही कशी असते, कम्प्लिटली स्टँडर्ड ॲज वेल ॲज द ऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन असते. सो दॅट इज द फार्माकोपिया. The pharmacopoeia contain list of drugs and the other related substances. मग फार्माकोपिया मध्ये काय काय असतं, लिस्ट ऑफ ड्रग्स
अँड अदर रिलेटेड सबस्टन्सेस. लिस्ट ऑफ ड्रग म्हणजे तुमचे कुठले जे काही तुमचे बेसिक ड्रग आहेत त्याची पूर्ण त्या ड्रगची लिस्ट असते. त्याच्यानंतर त्याच्या रिलेटेड जे काही तुमचे को ड्रग आहेत किंवा सब टाइप्स ऑफ द ड्रग्स आहेत, सबस्टिट्यूट्स आहेत, डेरिव्हेटिव्ह आहेत, त्याची पण काय असते याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन असते. सोर्सेस डिस्क्रिप्शन्स. सोर्सेस म्हणजे हा ड्रग नेमका कुठून डिराईव्ह झालेला आहे, व्हॉट आर द सोर्सेस, विच सोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेरिंग दॅट ड्रग, एव्हरीथिंग इट इज अवेलेबल इन टू दॅट फार्माकोपिया बुक. देन डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन मध्ये काय असते की बाबा सोल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, युजेस, केमिकल रिएक्शन्स, प्रिपरेशन, सिंथेसाइज, एव्हरीथिंग इट इज इन्व्हॉल्ड इन टू द डिस्क्रिप्शन. देन टेस्ट, आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. आता जर फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय करायचं, बेन्झिन आपल्याला बोरिक ऍसिडचं प्रिपरेशन करायचं किंवा बोरिक ऍसिडचं सिंथेसिस करायचंय, मग आपण जे काही बनवलेलं आहे ते बोरिक ऍसिडच आहे का त्याच्यामध्ये दुसरे काही सबस्टिट्यूट आहेत, दॅट वी हॅव टू आयडेंटिफाय. फॉर दॅट आयडेंटिफिकेशन सो मेनी आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आर अवेलेबल. सो इन कॉग्नसी also, that is the herbal drug. In herbal drug also there are the for alkaloids, for identification of the alkaloids, identification of the glycosides. So many identification tests are available to identify the compound, whether your prepared compound is correct compound or the substituted or another compound you prepared, that we have to identify. For that purpose this test we have to perform. Then formulas for the preparation of the actions. Formula आता बघा तुम्ही फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सुटिक्स मध्ये तुम्ही काय करू लागलात की बाबा इमल्शन प्रिपेअर करू लागलात. तुम्हाला इमल्शनचं काय असतं की सर तुम्हाला फॉर्म्युला देतात, एवढी एवढी क्वांटिटी घ्या आणि 100 ml मध्ये डिझॉल्व्ह करा. दॅट क्वांटिटी ते कुठून देतात, तर फार्माकोपियामध्ये ही पूर्ण स्टँडर्ड इन्फॉर्मेशन त्या फार्माकोपियामध्ये अवेलेबल असते. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला आता लिमिट टेस्ट परफॉर्म करायचे, लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराईड. मी तुम्हाला एम देताना पण लिहून काय देते की टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराईड ऍज पर द इंडियन फार्माकोपिया. म्हणजे इंडियन फार्माकोपियामध्ये जी काही लिमिट टेस्टची प्रोसिजर आहे तीच परफॉर्म करा. का बरं इंडियन फार्माकोपिया? बिकॉज फार्माकोपिया इट इज अ लिगली ऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन आणि काय असते ही स्टँडर्ड ॲज वेल ॲज द व्हॅलिडेटेड प्रोसिजर असते. फॉर दॅट पर्पज वी आर टेलिंग टू प्रिपेअर द प्रिपरेशन्स बाय युझिंग द Indian Pharmacopeia, to perform the any procedures, to perform the any preparations by using this Indian Pharmacopeia book. मग त्या बुक मध्ये जी काही प्रोसिजर दिलेली असते, जो काही फॉर्म्युला दिलेला असतो, you have to use for performing that practicals or the performing that preparations. मग तुमचे जे कॉस्मेटिक मधले प्रिपरेशन्स असतात, इमल्शन्स असो, पावडर असो, मिक्सचर्स असो, टॅल्कम पावडर असो, जे काही असतील, स्नेल रिमोवर असो, लिपस्टिक असो, लिप बाम असो, त्याचा काय असतो की एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला असतो आणि तो फॉर्म्युला कुठे अवेलेबल असतो, तर इंडियन फार्माकोपियामध्ये अवेलेबल असतो. आपलं पण असे असो, लिमिट टेस्ट असो, असे नथिंग बट द टू डिटरमाइन द पर्सेंटेज प्युरिटी. लिमिट टेस्ट म्हणजेच काय, टू आयडेंटिफाय द इम्प्युरिटी. मग आपण हे कशाद्वारे परफॉर्म करतो, तर बाय युझिंग दिस इंडियन फार्माकोपिया. जी इंडियन फार्माकोपियामध्ये जी काही स्टँडर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे ती यूज करूनच आपण काय करतो की लिमिट टेस्ट परफॉर्म करतो. त्याच्यासाठी मग आपल्याला काय म्हणतात की 1 ml HCl घ्या, 2 ml HCl घ्या, एवढा 1 ग्राम ड्रग घ्या, 1 ग्राम जे काही असेल ते आपण काय घेतो, ऍज पर दी IP मध्ये जी काही क्वांटिटी असेल तेवढीच क्वांटिटी आपण वेइंग करून काय करतो, ते प्रिपरेशन्स किंवा ती प्रोसिजर आपण फॉलो करतो. देन द युजेस, व्हॉट आर द स्टँडर्ड युजेस ऑफ दॅट प्रिपरेशन्स ॲज वेल ॲज द व्हेरियस कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन्स. देन डोसेस. सी, एखाद्याला जर समजा एखादा डिसीज झाला किंवा एखादा डिसऑर्डर झाला तर आपण डोस देतो. मग हाऊ टू गिव्ह द डोस, वी हॅव टू गिव्ह द डोस इन अ स्टँडर्ड क्वांटिटी. मग ही आपण स्टँडर्ड क्वांटिटी कुठून आपण माहिती करतो, तर वी कॅन फाइंड फ्रॉम द फार्माकोपिया. मग आपल्याला फार्माकोपियास मध्ये माहित असते किंवा किती mgचा डोस द्यायचा, किती ml द्यायचं, इंजेक्शन कुठल्या रूटने द्यायचा, आयदर ओरल रूट, आयदर IV रूट, आयदर IM इंट्रामस्क्युलर रूट. एव्हरीथिंग दॅट इन्फॉर्मेशन इज कंटेन इन टू द Pharmacopoeia. And the storage conditions also, how to store the compounds, how to store the preparations, how to check the stability of the drugs, everything that all informations containing into this Pharmacopoeia. Pharmacopoeia म्हणजेच काय, एक legally authorized standard as well as the validated book. Then, so how many types of the pharmacopoeias are available into our world?
सो आवर वर्ल्ड, मी वर्ल्ड मध्ये म्हणत आहे, वर्ल्ड मध्ये कुठल्या कुठल्या टाईपच्या फार्माकोपिया अवेलेबल आहेत, तर नॅशनल फार्माकोपिया, देन युनायटेड स्टेट्स फार्माकोपिया. सी नॅशनल फार्माकोपिया ही कोण कोण फॉलो करतं, तर आपली इंडियन फार्माकोपिया पण फॉलो करते. आणि नॅशनल म्हणजे काय, दॅट द national nation also it can follow this national pharmacopoeia. Then the United States pharmacopoeia, this USP, in that USP follows that the American people, US people, they can follow this United States pharmacopoeia. Then the Indian pharmacopoeia, Indian pharmacopoeia कोण फॉलो करतो, तर आपण, कारण we are residential from the India, so we are using this Indian Pharmacopoeia. If in our library Indian Pharmacopoeia is not available, then we are go towards the National Pharmacopoeia as well as the British Pharmacopoeia. Then the Pharmacopoeia of the People's Republic of the China. See, China मधली पण कुठली फार्माकोपिया आहे, तर People's Republic of the China, PPRC. ही फार्माकोपिया कोण यूज करतात, तर चायना मधले लोक, चायना पीपल्स, they can use this People's Republic of the China Pharmacopoeia. Then the German Pharmacopoeia. See, according to nations, there are the pharmacopoeias are available. So Indian nation is there, so Indian Pharmacopoeia. US is there, so USP Pharmacopoeia. Then the China is there, so People's Republic of the China Pharmacopoeia. German is related, so German Pharmacopoeia. British Pharmacopoeia. See, before developing this Indian Pharmacopoeia, what we followed the British Pharmacopoeia. Then the Portuguese Pharmacopoeia. See, this, just keep in mind, all that are the nations. हे काय आहेत, सगळे राष्ट्र आहेत. सो अकॉर्डिंग टू देअर नेशन्स दे कॅन डेव्हलप दिस फार्माकोपिया अकॉर्डिंग टू देअर नेम. सो पोर्तुगीज इज देअर, ब्रिटिश फार्माकोपिया इज देअर, जर्मन फार्माकोपिया, USP इज देअर, देन द इंडियन फार्माकोपिया इज देअर, देन मेक्सिकन फार्माकोपिया, फ्रेंच फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया, then the Argentinian pharmacopoeia. See, now 2 types of the pharmacopoeias are available, regional as well as the international pharmacopoeia. Regional मध्ये कुठली pharmacopoeia available आहे, तर European pharmacopoeia. And the international मध्ये कुठली आहे, तर international म्हणजे काय, सो आंतरराष्ट्रीय, जी की तुम्ही कोणीही यूज करू शकता. If we want, we can use the USP also, British also, German also, French also. If it is available into the international pharmacopoeia form, you can use the any pharmacopoeia. पण आपल्या लायब्ररीत मध्ये मोस्ट ऑफ कुठल्या फार्माकोपिया असतात, तर इंडियन फार्माकोपिया एक असते, आणि फार फार तर ब्रिटिश. आणि जर खूपच मॉडर्न ऍडव्हान्स लायब्ररी असेल, तर काय असतं की युएसपी पण फार्माकोपिया आपण फॉलो करतो. मोस्ट ऑफ आपण कुठली फार्माकोपिया वापरतो, तर इंडियन फार्माकोपिया. So this is the all are the types of the pharmacopoeia, so according to their nations. Now actually we have to learn our the Indian pharmacopoeia, how they can prepare, the who are responsible for preparing this pharmacopoeia. See, Indian Pharmacopoeia Commission. मग ही Indian Pharmacopoeia कोण प्रिपेअर करतं, तर Indian Pharmacopoeia Commission. IPC ची एक कमिटी असते. इंडियन फार्मसी काउन्सिल किंवा इंडियन फार्माकोपिया कमिशनची काय असते, हे बघा, आयपीसीचे 2 लॉंग फॉर्म होतात, एक तर इंडियन फार्मसी काउन्सिल एक होतं, किंवा इंडियन फार्माकोपिया कमिशन. सो इथं काय करतात, ती इथे कोण बनवतं ही इंडियन फार्माकोपिया, तर इंडियन फार्माकोपिया कमिशन. सो इंडियन फार्माकोपिया कमिशन इज एन autonomous institutions of the Ministry of Health and Family Welfare, which sets standards for all drugs that are manufactured, sold and consumed into the India. मग ही इंडियन फार्माकोपिया कमिशन कसं प्रिपेअर करते फार्माकोपिया, तर ही काय असते की इंडियन फार्माकोपिया काय असते की ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट असते. ही ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट असते, विच इज कोण डेव्हलप केलेली असते किंवा कुणाच्या अंडर असते, तर ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड द फॅमिली वेलफेअर. ही इंडियन फार्माकोपिया कमिशन जी आहे, ही एक प्रकारची इन्स्टिट्यूट आहे, आणि कोण रेग्युलेट केलेली असते किंवा कोणाच्या अंडर असते, तर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड द फॅमिली वेलफेअर. मग हे काय करतात, तर विच स्टेट स्टँडर्ड्स. ही कंपनी म्हणजे ही जी इन्स्टिट्यूट आहे, ती काय करते, सेट स्टँडर्ड करते. कशाचे स्टँडर्ड करते, फॉर द ऑल ड्रग्स दॅट आर मॅन्युफॅक्चर, सोल्ड अँड कंझ्युम्ड इन टू द इंडिया. मग तुम्ही कुठले कुठले प्रिपरेशन्स करणार आहात, कुठलं फॉर्म्युला वापरणार आहात, कुठली स्टोरेज कंडिशन तुम्ही यूज करणार आहात, काय काय सोल्ड करणार आहात, आणि तुम्ही काय काय घेणार आहात, कंझ्युम ऍज वेल एज द सोल्ड. इंडियामध्ये काय काय घेणार आहात आणि काय काय तुम्ही सोल्ड करणार आहात. सो एव्हरीथिंग दे आर प्रिपेअर्ड इन टू दॅट इंडियन फार्माकोपिया. म्हणजे स्टँडर्ड जी काही प्रोसिजर असते, जे काही फॉर्म्युला असतात,
जे काही कंडिशन्स असतात हे कोण स्टडी करतं, तर इंडियन फार्माकोपिया कमिशन स्टडी करते आणि तेच काय करतात की एक फार्माकोपियाचं स्टँडर्ड दे ओनली दे कॅन मेंटेन, तेच काय करतात मेंटेन करतात की बाबा फार्माकोपिया ही अशी असली पाहिजे आणि याच्यामध्ये ही इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे आणि जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती कम्प्लिटली स्टँडर्डाइज आणि व्हॅलिडेटेड इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे. द सेट ऑफ स्टँडर्ड्स आर पब्लिश्ड अंडर द टायटल. मग जे काही तुम्ही स्टँडर्ड मेंटेन केलेले आहात किंवा जे काही तुम्ही स्टँडर्ड सेट केलेले आहात, सेट करणं म्हणजेच काय, फॉर एक्झाम्पल फॉर्म्युला सेट करणं. आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय करायचं की नेल पॉलिश बनवायचं, नेल पॉलिश मध्ये काय काय असतात, कलरिंग एजंट असतं, अल्कोहोल असतं, जे काही असेल ते. मग आपण काय करतो की 5 ml घेतो, 10 ml घेतो, 15 ml घेतो, 20 ml घेतो. ही क्वांटिटी आपण कशी सेट करतो, आयपीच्या फॉर्म्युलानुसार. मग ही आयपी कसा सेट करते, तर दे कॅन प्रिपेअर द ट्रायल अँड एरर, सो मेनी दे कॅन प्रिपेअर द ट्रायल एरर. आणि मग ट्रायल आणि एरर करून मग तो काय करतात की एक फॉर्म्युला सेट करतात आणि तो फॉर्म्युला म्हणजेच काय असतो की इंडियन फार्माकोपियामध्ये तो अवेलेबल असतो. म्हणूनच म्हटलेलं आहे की मी जी काही फॉर्म्युला, जे काही प्रोसिजर, जी काही स्टोरेज कंडिशन, जे काही स्टॅबिलिटी कंडिशन्स तुमच्या त्या बुकमध्ये अवेलेबल असतात ते कम्प्लिटली स्टँडर्डाइज्ड आणि ऑथराइज्ड ॲज वेल ॲज द व्हॅलिडेटेड असतात. नुसतं स्टँडर्डाइज्ड नसतात तर त्या व्हॅलिडेटेड पण असतात. व्हॅलिडेटेड म्हणजेच काय की कम्प्लिटली ट्रायल करूनच काय केलं असतं की त्याचं स्टँडर्ड मेंटेन केलेलं असतं. इंडियन फार्माकोपियामध्ये कुठलीही इन्फॉर्मेशन ही फेक नसते. ईच अँड एव्हरी इन्फॉर्मेशन इज कंटेनिंग विथ प्रूफ. जी काही तुमच्या इन्फॉर्मेशन असते, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर प्रिपरेशन बनवायचं, हे प्रिपरेशन हे असंच का बनवलंय त्याची पूर्ण प्रूफ कशामध्ये असतात की त्यांच्याकडे ते प्रूफ असतात. फक्त तुमच्या आयपी मध्ये काय असते, त्याची इन्फॉर्मेशन असते. जर कोणी ऑब्जेक्शन जरी केले की बाबा आयपी मध्ये ही इन्फॉर्मेशन चुकीची आहे, तर ते काय करू शकतात की त्याला ऑब्जेक्शन घेऊ शकतात. विथ प्रूफ असतं, म्हणजे जी काही इंडियन फार्माकोपियामध्ये कुठलीही इन्फॉर्मेशन असो, 1 लाईन असो, एक लाईन पण असली तरी पण ती पण कशी असली पाहिजे, ट्रू असली पाहिजे आणि विथ प्रूफ त्याच्यामध्ये सगळं असतं. सो इट इज अ कम्प्लिटली स्टँडर्डाइज्ड, ऑथराइज्ड अँड द व्हॅलिडेटेड प्रोसिजर. सो मग जे काही स्टँडर्ड किंवा जे काही तुम्ही कंडिशन्स मेंटेन केलेल्या असतात ते सगळ्या कशामध्ये असतात, तर इंडियन फार्माकोपियामध्ये अवेलेबल असतात. देन द व्हॉट इज द विजन. मग विजन काय आहे इंडियन फार्माकोपियाचं, व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया. सी द आयपीसी इज कमिटेड टू द, कशासाठी इंडियन फार्माकोपिया कमिशन काय करते, द आयपीसी इज कमिटेड टू द प्रमोशन ऑफ द हायेस्ट स्टँडर्ड्स फॉर द ड्रग्स फॉर यूज इन द प्रिव्हेंशन अँड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस इन ह्युमन बीइंग्स अँड एनिमल्स, keeping in a view the special features of the pharmaceutical industry in India. मग इंडियन फार्माकोपिया कमिशनचं काय विजन असतं की बाबा की जे काही तुम्ही इंडियन फार्माकोपियामध्ये जे काही ड्रग्ज आहेत ते कशासाठी यूज व्हावेत, तर दे कॅन यूज फॉर द प्रिव्हेंशन ॲज वेल ॲज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस. मग जे काही तुमचे ड्रग्ज जे आहेत ते काय बाबा ह्युमन बिईंगच्या डिसीजवर ट्रीटमेंट होण्यासाठी व्हावेत किंवा डिसीज होऊ नये म्हणून काहीतरी प्रिव्हेंशन घ्यावं, त्याच्यासाठी याच्यामधले जे काही ड्रग्ज आहेत त्याच्या प्रोसिजर्स ह्या तुम्ही फॉलो केल्या पाहिजेत. कोण फॉलो केल्या पाहिजेत, तर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीने. कारण ड्रग कोण प्रिपेअर फॉर्म्युलेशन्स कोण प्रिपेअर करतात, तर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. मग फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीनेच हे काय केलं पाहिजे, रूल्स, रेग्युलेशन्स आणि स्टँडर्ड ऑथराइज्ड प्रोसिजर फॉलो केली पाहिजे. देन ओनली दे कॅन prevent as well as treatment to the diseases. Then what is the history as well as the how many editions are available of the Indian Pharmacopoeia. See, the Pharmacopoeia started in the year of the 1944. कोणी केलंय, अंडर द चेअरमनशिप ऑफ द आर्यन चोप्रा. आर्यन चोप्रा जे आहेत ते चेअरमन आहेत. यांच्या अंडर 1944 ला काय झालं होतं की पहिल्यांदा फार्माकोपिया काय केली होती, प्रिपरेशन करण्यासाठी स्टार्ट केली होती. सो इन 1948 गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अन इंडियन फार्माकोपिया कमिटी टू प्रिपेअर द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया. काय झालं, चेअरमनच्या अंडर आर्यन चोप्रा जेव्हा हे चेअरमन होते त्यांच्या अंडर काय झालं की बाबा आता आपण फार्माकोपिया प्रिपेअर केली पाहिजे. हा डिसिजन कधी घेतला, 1944 मध्ये. मग 1948 मध्ये गव्हर्नमेंटनं काय केलं, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने काय केलं की इंडियन फार्माकोपिया प्रिपेअर करण्यासाठी काय केली, एक कमिटी अरेंज केली. इट इज अपॉइंटेड ॲट 1948 फॉर व्हॉट पर्पज, टू प्रिपेअर द फार्माकोपिया. फार्माकोपिया म्हणजेच काय, स्टँडर्ड, ऑथराइज्ड ॲज वेल ॲज द व्हॅलिडेटेड ॲज वेल ॲज द लिगली बाइंडेड बुक आहे. मग कधी पहिली पब्लिश झाली आपली, जेव्हा काय केलं 1944 ला त्यांनी डिसिजन घेतला की बाबा आपल्याला फार्माकोपिया आता बनवली पाहिजे. मग फार्माकोपिया बनवण्यासाठी जी काही तुमची कमिटी लागते
कमिटी म्हणजेच काय, सायंटिस्ट असतात, डॉक्टर्स असतात, फार्मासिस्ट असतात, सो मेनी प्रोफेसर्स असतात. मग त्यांची काय केली, त्यांनी कमिटी अरेंज केली. कुठल्या ह्याच्यामध्ये केली, 1948 मध्ये. कोणी केली, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने केली. मग फर्स्ट एडिशन IP in 1955 was published in the official gazette under the Dr. B.N. घोष. मग काय झालं, पहिली एडिशन आपल्या IP ची कधी परफॉर्म झाली, तर 1955 मध्ये. 1955 मध्ये कुणाच्या अंडर झाली, तर डॉक्टर B.N. घोष हे होते चेअरमन. 1955 ला कोण चेअरमन होतं, तर डॉक्टर B.N. घोष. 1945 ला कोण होतं चेअरमन, तर आर्यन चोप्रा होते. अंडर दी डॉक्टर B.N. चोप्रा they published the first edition of the Indian Pharmacopeia. What is the year? Nothing but the 1955. सी सप्लिमेंट 1960. सो सप्लिमेंट म्हणजे काय असतं, की बाबा याचं सप्लिमेंट असतं, म्हणजेच की ते काय करतात, छोट्या बुक मध्ये अवेलेबल करून देतात, किंवा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन त्या सप्लिमेंट मध्ये अवेलेबल असतं. फॉर एक्झाम्पल तुमचं झेरॉक्स असतं, तुम्ही झेरॉक्सचं काय करता, मॅक्रो करता. इन्फॉर्मेशन तर तीच असते, मॅक्रो ॲज वेल ॲज द मायक्रो करता तुम्ही. मॅक्रो म्हणजे मोठं, मायक्रो म्हणजे लहान. मग तेच सप्लिमेंट म्हणजेच काय, की बाबा जे काही अति महत्वाचं आहे त्याच्या काय करायचं, त्याचं सप्लिमेंट बनवायचं, त्याच्या छोट्या बुक मध्ये रूपांतर करायचं किंवा मायक्रो फॉर्म मध्ये रेडी करायचं. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सप्लिमेंट. मग हे सप्लिमेंट कधी पब्लिश झालं, तर 1960 ला पब्लिश झालं. देन सेकंड एडिशन IP, सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया व्हेन दे पब्लिश्ड इन 1966 अंडर the chairman of the Dr. B. Mukherjee as well as the Shankar S. Those are the chairmans of the IPC. So when they published in 1966. बघा पहिली कधी झाली, 55 ला. परत 11 वर्षानंतर कधी झाली, 10 वर्षानंतर 1966 ला दुसरी एडिशन ही पब्लिश झाली. These are the very important because every time in a GPAT they can ask the editions of the Indian Pharmacopeia. एक तरी क्वेश्चन असतो आपल्या IP वर GPAT मध्ये. सो सेकंड एडिशन कधी पब्लिश झाली, तर 1966. थर्ड एडिशन कधी झाली, 1985. कारण याचा सप्लिमेंट यायलाच वेळ लागला. 66 च्या नंतर कधी आलं, 75 ला याचं सेकंड सप्लिमेंट आलं. देन थर्ड एडिशन कधी पब्लिश झाली, तर 1985 ला थर्ड एडिशन पब्लिश झाली अंडर दी चेअरमन ऑफ दी डॉक्टर नित्यानंद, हु इज द चेअरमन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी. Then this is the first addendum and the second addendum. मग जी ही तिसरी पब्लिश झाली एडिशन कधी झाली, 1985. तर याचे दोन त्यांनी काय केले, सप्लिमेंट प्रिपेअर केले. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितले, सप्लिमेंट म्हणजेच काय, की बुक असतं, एक असंच बुक असतं की त्याच्यामध्ये फक्त काय असतं, की इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन ऍज वेल एज द मायक्रो फॉर्म मध्ये काय असतं, अवेलेबल असतं. कधी कधी असतं की इम्पॉर्टंट असते, आणि काही बुक मध्ये सगळंच अवेलेबल असतं, पण ते काय असतं, की मायक्रो फॉर्म मध्ये अवेलेबल असतं. मोठ्या बुकचं छोट्या बुक मध्ये रूपांतर करणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सप्लिमेंट. देन फर्स्ट अडेंडम अँड द सेकंड अडेंडम, म्हणजे फर्स्ट सप्लिमेंट 1989 ला झालं पब्लिश, आणि सेकंड अडेंडम कधी झालं, 1991 ला पब्लिश झालं. मग फोर्थ एडिशन कधी पब्लिश झाली IP ची, 1996 ला अंडर दी चेअरमन ऑफ दी डॉक्टर नित्यानंद. आणि मग याचं काय झालं, याचं अडेंडम कधी पब्लिश झालं फोर्थ एडिशनचं, 2000 आणि 2002 ला झालं. आणि फिफ्थ एडिशन कधी झाली, 2007 ला. चेअरमन कुठले होते, डॉक्टर नित्यानंद चेअरमन होते. सिक्स्थ एडिशन बघा, आता हे काय झालं, लवकर पब्लिश झाल्या. 2007 ला पण झाली, लगेच सिक्स्थ एडिशन 2010 ला झाली, सेव्हन्थ एडिशन 2014 ला झाली. कारण बघा, कुठलीही इन्फॉर्मेशन किंवा कुठलीही गोष्ट आपल्याला पहिल्यांदा करण्यासाठी खूप वेळ लागतो. पहिल्यांदा जर एकदा रेडी झाली, ती लिगलाइज झाली, ऑथराइज झाली, तर दुसरी बनवायला पण फार वेळ लागत नाही आपल्याला. पहिल्यापेक्षा दुसऱ्याला कमी वेळ लागतो, दुसऱ्यापेक्षा तिसऱ्याला, चौथ्या पाचव्याला तर काहीच वेळ लागत नाही. कारण आहे ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला काय करायची असते, फक्त अपडेट करायची असते. तुम्ही ऑलरेडी बेसिक ड्रग याच्यामध्ये कंटेंट केलेला आहे, ऑलमोस्ट सगळी माहिती तुमच्याकडे पहिल्या फार्माकोपियामध्ये आहे, दुसऱ्या फार्माकोपियामध्ये. आता तुम्हाला काय करायचंय, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेव्हन्थ एडिशनला, की बाबा जे काही तुमचे नवीन ड्रग आलेले आहेत, जे काही तुमचे नवीन सबस्टिट्यूट्स आलेले आहेत, ते फक्त काय करायचंय, ऍड करत जायचंय. आणि जर जुन्याबद्दल काही एक्स्ट्रा माहिती असेल तर ती काय करायची, ऍड करायची असते. त्यामुळे कसं असतं, फिफ्थ, सिक्स, सेव्हन्थला काही जास्त वेळ लागलेला नाही फॉर द पब्लिशिंग. सो फिफ्थ एडिशन 2007, सिक्स्थ एडिशन 2010, सेव्हन्थ एडिशन 2014 अँड एट्थ एडिशन. आणि मग आपली 8वी एडिशन म्हणजे आता जी करंट एडिशन आहे आपली, ती कधी पब्लिश झालेली आहे, तर 2018 ला ही लास्ट पब्लिश ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया. त्याच्यानंतरची मलाही माहिती नाही की बाबा 2020 ला आली आहे का नाही, पण 2018 ची कुठली एडिशन आहे, तर 8th एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया
कोपिया आणि त्याचे किती आहेत तर 4 व्हॉल्यूम आहेत. तुम्ही आपल्या लायब्ररीमध्ये पण जाऊन बघा. आपल्या इंडियन फार्माकोपियाची कधीची 2014 ची जी फार्माकोपिया आहे आणि 2018 ची जी फार्माकोपिया आहे त्याची किती व्हॉल्यूम आहेत तर 4 व्हॉल्यूम आलेले आहेत. 2010 चे पण 4 व्हॉल्यूम आहेत, 2014 चे पण 4 व्हॉल्यूम आहेत. मी 2014 ची पण रेफर केलेली आहे, 2010 ची पण रेफर केलेली आहे. याची किती व्हॉल्यूम आहेत तर 4 व्हॉल्यूम आहेत. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. हे कम्प्लीट हे 4 व्हॉल्यूम मिळून एकच फार्माकोपिया तयार झालेली आहे. दॅट इज द इंडियन फार्माकोपिया. मग यांनी असं काय काय डिवाइड केलेलं आहे 4 व्हॉल्यूम मध्ये तर एका व्हॉल्यूम मध्ये फक्त त्यांनी काय दिलेलं आहे प्रिपरेशन दिलेले आहेत. सेकंड व्हॉल्यूम मध्ये त्यांनी काय दिलेले आहेत की मोनोग्राफ्स म्हणजे जे काही हर्बल ड्रग्ज आहेत ते केलेले आहेत. थर्ड व्हॉल्यूम मध्ये त्यांनी काही इन्स्ट्रुमेंट असं त्यांनी व्हॉल्यूम मध्ये डिवाइड करून काय केलंय पूर्ण ड्रग्ज ऍज वेल एज द सबस्टिट्यूट्स हर्बल ऑल ड्रग्स दे आर मिक्स्ड अँड दॅट ऑल इन्फॉर्मेशन they filled into that 4 volumes. Then see आता आपल्याला हा ओव्हरऑल फिलॉसॉफी ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया मग याच्यातून आपल्याला काय महत्वाचं आहे सी द इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टँडर्ड्स अँड मेडिसिन्स प्रोड्युस्ड इन इंडिया मस्ट कंप्लाय विथ दी स्पेसिफाईड स्टँडर्ड्स. मग याच्यातून आपल्याला काय कन्क्लुजन निघते की बाबा जी आपली काही इंडियन फार्माकोपिया ही काय आहे एक ऑफिशियल बुक आहे ज्याच्यामध्ये कम्प्लिटली स्टँडर्डाइज्ड अँड द व्हॅलिडेटेड प्रोसिजर आहे ती की इंडियामध्ये प्रोड्यूस केली जाते आणि कशासोबत कंप्लाय होते म्हणजे आपण जेव्हा तुम्ही एखादी टेस्ट करता त्याच्यासोबत कंप्लाय 100% कंप्लाय होते. फॉर दॅट पर्पज इट इज कॉल्ड ॲज अ स्टँडर्ड ॲज वेल ॲज द ऑफिशियल बुक. Then the pharmacopoeial standards and acceptance criteria are the set with the intentions that they be used only as compliance नॉट ॲज अ रिक्वायरमेंट. मग तुमच्या फार्माकोपियामध्ये जे काही तुमचे क्रायटेरिया असतात ऍक्सेप्टन्स क्रायटेरिया राहू द्या किंवा तुमचे स्टोरेज कंडिशन राहू द्या किंवा तुमच्या मेंटेन म्हणजे कसं स्टोअर करायचं किंवा तुमच्या एखाद्या ड्रगला कसं मेंटेन करायचं. फॉर एक्झाम्पल ऍक्सेप्टन्स क्रायटेरिया म्हणजे काय तुमचे टॅबलेट असते टॅबलेटच्या खूप साऱ्या टेस्ट असतात मग हार्डनेस असते बाइंडिंग असते मग ती टेस्ट जी आहे त्याचा एक ऍक्सेप्टन्स क्रायटेरिया असतो. फॉर एक्झाम्पल सोल्युबिलिटीचा पण एक क्रायटेरिया असतो. मोर सोल्युबल स्पॅरिंगली सोल्युबल 10,000 लेस दॅन 10,000 मोर दॅन 10,000 जो काही क्रायटेरिया आहे सोल्युबिलिटीचा क्रायटेरिया असू द्या किंवा टॅबलेट टेस्टिंगचा असू द्या कॅप्सूल टेस्टिंगचा क्रायटेरिया असो हा जो काही क्रायटेरिया असतो त्यांनी काय केलेलं असतं की स्टँडर्ड प्रोसिजर फॉलो करून सेट केलेला असतो. मग आपल्याला आता आपल्याकडे फार्माकोपिया आलेली आहे आपल्याला ते परफॉर्म करून बघायचं आपल्या प्रॅक्टिकलमध्ये. मग आपण जे परफॉर्म केलेलं आहे त्याला मॅच होत आहे का नाही तर 100% मॅच होतं. मग याच्यावरून आपण काय समजायचं बाबा जी फार्माकोपियामध्ये जी काही तुमची प्रोसिजर दिलेली आहे ती कम्प्लिटली कशी असते व्हॅलिडेटेड आहे आणि इट कॅन गिव्ह द कम्प्लिटली 100% क्वालिटेड प्रोडक्ट. सी फार्माकोपियल स्टँडर्ड्स आर द मिनिमम वन्स विथ विच अ मॅन्युफॅक्चर मस्ट कंप्लाय. बघा काय म्हणतात की त्यांनी जेव्हा तुम्ही कुठलाही प्रोडक्ट तयार करता इंडस्ट्रीमध्ये मग त्या मॅन्युफॅक्चररनं किंवा त्या इंडस्ट्रियल ओनरनं काय केलं पाहिजे की बाबा तुम्ही जे काही तुम्ही फॉर्म्युला प्रिपेअर करता त्याचं एकदा प्रोसिजर त्यांनी चेक करून बघितली पाहिजे कशामध्ये इंडियन फार्माकोपियामध्ये याचे आणि त्याचे स्टँडर्ड्स मॅच होत आहेत का नाही याचा फॉर्म्युला आणि याचा फॉर्म्युला करेक्ट आहे का नाही. वी हॅव टू क्रॉस चेक कधी बिफोर रिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर द सेल और डिस्ट्रीब्युशन. जेव्हा तुम्ही मार्केटमध्ये रिलीज करता तो रिलीज होण्याच्या अगोदर तुम्ही ईच अँड एव्हरीथिंग टेस्ट ॲज वेल ॲज द ऑल क्रायटेरिया यू हॅव टू सी इन टू दिस इंडियन फार्माकोपिया. See, it is recognized that the changes in quality may occur during storage and distribution and the pharmacopoeial requirements are set to define acceptable levels of the change and to reject the materials. बघा मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की आता फॉर एक्झाम्पल तुमच्या QC टेस्ट असतील क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट असतील किंवा आयडेंटिफिकेशन टेस्ट असतील किंवा मग तुमच्या स्टोरेज कंडिशन्स असतात. फॉर एक्झाम्पल आपले जे IV इंजेक्शन्स असतात ते आपण कुठेही असं स्टोअर करून ठेवतात का मेडिकलमध्ये पण तुम्ही बघा ते काय करतात फ्रीजमध्ये स्टोअर करतात ॲट अ रिक्वायर्ड कंडिशन. काय असतं मग त्यांनी जी काही टेम्परेचर मेंटेन कंडिशन असते किंवा जी काही स्टोरेज कंडिशन असते यू हॅव टू स्टोअर. मग आपण कुठल्या कंडिशननुसार स्टोअर करतो की बाबा हा ड्रग 0 डिग्री सेल्सिअसलाच ठेवला पाहिजे हा ड्रग एवढाच फॅरनहाइटला ठेवला पाहिजे हा ड्रग एवढा ह्यालाच हीट केला पाहिजे. कशामधून आपण इन्फॉर्म करतो तर आपण IP मध्ये चेक करतो त्याची कंडिशन कुठली स्टोरेज कंडिशन ॲज वेल ॲज द क्वालिटी ऑल्सो. वी आर चेकिंग इन टू द इंडियन फार्माकोपिया आणि मग ही इंडियन फार्माकोपियाच आपल्याला गाईड करते की कुठला प्रोडक्ट आपण ऍक्सेप्ट करायचा कुठला प्रोडक्ट क्वालिटेड आहे कुठला प्रोडक्ट हा इम्प्युअर्ड आहे आणि कुठला प्रोडक्ट ऍक्सेप्ट करायचा आणि कुठल्या प्रोडक्टची टेस्ट डबल करायची बिफोर गेटिंग इन टू द रिजेक्शन. एव्हरीथिंग हू विल गिव्ह द गायडन्स नथिंग बट द इंडियन फार्माकोपिया.
Pharmacopoeia. See, it is the responsibility of the manufacturer to ensure that the product is manufactured with a current good manufacturing practices. आता काय असलं पाहिजे की बाबा ही सगळी मॅन्युफॅक्चरची रिस्पॉन्सिबिलिटी असली पाहिजे की बाबा जो काही तुम्ही प्रोडक्ट किंवा प्रिपरेशन तयार करत आहात बिफोर मग तयार करण्याच्या अगोदर किंवा तुम्ही मार्केटमध्ये रिलीज करण्याच्या अगोदर तुमची स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी असली पाहिजे. कोणाची? मॅन्युफॅक्चररची. जे काही तुम्ही प्रिपेअर करत आहेत ते गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस फॉलो करून करत आहेत, आयपीचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करून करत आहात का, एफडीएने अप्रूव्ह केलेले रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करत आहात का, तुम्ही आयपी मधलाच फॉर्म्युला फॉलो करत आहात का, एव्हरीथिंग दे हॅव टू चेक. दॅट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर. कधी? बिफोर दॅट प्रोडक्ट शुड बी रिलीजेस इन टू द मार्केट. हे कधी तुम्ही सगळं केलं पाहिजे ऑब्झर्वेशन? तर तुमचा प्रोडक्ट हा मार्केटमध्ये येण्याच्या अगोदर, कस्टमर पर्यंत पोहोचण्याच्या अगोदर यू हॅव टू चेक एव्हरीथिंग विथ दी complying with the Indian Pharmacopeia. Everything, nothing but the from the raw material पासून ते QC टेस्ट पास होईपर्यंत each and everything, every step you have to follow by using the Indian Pharmacopeia. From raw material conditions to QC conditions, everything information that IP will give and they can guide very clearly. See, pharmacopoeial requirements for the drug substances have been drawn up to provide appropriate limits. बघा, फार्माकोपिया जी आहे ती आपल्याला कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते की बाबा तुमचा ड्रग हा कसा प्युअर झाला पाहिजे किंवा तुमच्या ड्रग प्युरिफिकेशन साठी कुठला टेस्ट परफॉर्म केला पाहिजे, इम्प्युरिटी कमी करण्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे, कुठला स्टँडर्ड फॉर्म्युला वापरला पाहिजे, एव्हरीथिंग ऑल दॅट इन्फॉर्मेशन who will give nothing but the Pharmacopoeia. It is a official standard as well as the validated as well as the authorized book. And the material found to contain an impurity that cannot be detected by means of the prescribed test is to be considered as a not of a pharmaceutical quality of the nature. जे काही तुम्हाला मटेरियल, समजा फॉर एक्झाम्पल एखाद्या मटेरियल मध्ये जर इम्प्युरिटी असेल, ही इम्प्युरिटी म्हणजेच काय की बाबा तुमच्या एखाद्या ड्रग मध्ये किंवा तुमच्या कुठल्या कंपाऊंड मध्ये अडल्टरंट्स असतील, सबस्टिट्युएंट्स असतील. याचं मी तुम्हाला सिंगल उदाहरण देते. आपल्या घरी आपण जेव्हा तांदूळ आणतो, तांदळामध्ये कसे असतात, तांदळासारखेच खडे असतात. आपल्याला कळत नाही की बाबा तांदळामध्ये खरंच खडे आहेत का, पण आपण जेव्हा खातो किंवा आपल्या दाताखाली येतात तेव्हा कळतं बाबा याच्यामध्ये खडे आहात, पण हे तांदळासारखेच खडे असतात. दॅट इज नथिंग बट द अडल्टरन्स, दॅट इज नथिंग बट द इम्प्युरिटी. ही आपल्या तांदळामध्ये काय केली आहे त्यांनी, इम्प्युरिटी कंटेन केलेली आहे. दॅट वी हॅव टू फॉलो. मग ती आपल्याला रिमूव्ह करायची आहे, आपल्याला तो ड्रग कशामध्ये, प्युअर फॉर्म मध्ये प्रोड्यूस करायचा आहे. फॉर दॅट पर्पज व्हॉट इज द प्रोसिजर रिक्वायर्ड, व्हॉट टेस्ट आर इन्व्हॉल्व्ड टू डिटरमाइन द इम्प्युरिटी अँड टू कन्वर्ट इन टू द प्युरिटी फॉर्म. एव्हरीथिंग हू विल गिव्ह दॅट गायडन्स हाऊ टू कन्वर्ट द इम्प्युअर प्रोडक्ट इन टू द प्युअर प्रोडक्ट, that the Indian Pharmacopeia will give the all information regarding how to maintain the quality of the product as well as how to pass the all quality control test. Everything who will guide, nothing but the Indian Pharmacopeia. This is the all about the assumptions, nothing but the philosophy of the Indian Pharmacopeia. फिलॉसॉफी म्हणजेच काय की बाबा आपण इंडियन फार्माकोपिया अवेलेबल केल्यानंतर काय काय आपले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील आणि कसे कसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचं आणि कुठल्या कुठल्या स्टेजला कुठली कुठली इन्फॉर्मेशन यूज करायची बाय युझिंग दिस इंडियन फार्माकोपिया, नथिंग बट द फिलॉसॉफी ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया. दिस इज द ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? सो this is the all information regarding the Pharmacopoeia. So